Hello students, welcome to your channel Parivartan Physics. See, today's video is all about how to score, how to get a rank below 1000 in KCET 2026. I am going to explain you this how to get a rank below 1000 in KCET 2026 by taking an example of a student who has scored a rank below 1000, right? And I will also tell you how much board score or how much KCET score you have to do, what should be your aggregate score of KCET as well as board together to get a rank below 1000, right? And how the KCET rank is calculated. And I will also tell you a roadmap how to study for KCET and what all to study and what are the sources to study for KCET 2026. Okay, let us begin the video without making any delay. Dear students, here is an example where we can see a student who has scored, whose engineering ranking is 998, a triple digit ranking he has, right? So his scorecard is here. It is, you can see this clearly. This is CET 2025 result itself. So previous year the result, so he is a student of previous batch itself. Okay, so his ranking, engineering ranking is 998 and his veterinary ranking is 14, state rank is 14, right? So how the KCET ranking is calculated? Let us see that. See, board PCM total marks, his total marks of board, ಅಂದ್ರೆ board ಒಳಗ ಒಂದು PCM total marks ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 292 and its aggregate is 97.33%. So PCM he has done 97.33%. KCET PCM total marks, here you can observe KCET PCM total marks, it is 152 out of 180, 152 out of 180, it is 84.44. CET ranking ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ಬೋರ್ಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಪ್ಲಸ್ KCET PCM percentage, board PCM percentage plus KCET PCM percentage, right? ಇವೆರಡು ಆಡ್ ಮಾಡಿ divided by 2, right? ಇದರದ average ಬಂದದ 90.885, right? So his ranking is 998. Okay, so this is how the KCET ranking is calculated. ಈ ತರ KCET rank calculate ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ. So board as well as CET PCM, right? ಇದರ percentage ತಗೊಂಡು calculate ಮಾಡ್ತಾರೆ. On an average, this has to be at least 91%. ಈ aggregate ನಿಮ್ಮದು 91% ಬರಬೇಕ್ರಿ, then your ranking will be below 1000, right? 91% ನಿಮ್ಮದು ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು 2% ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗಬಹುದು. ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಕಾಂಪಿಟೆನ್ಸಿ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದ್ರಿ, ಹೇಳಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಆನ್ ಆನ್ ಅವರೇಜ್ ಒಂದು 92% ಅಂತ ನೀವು ಹಿಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರೆ your ranking will be below 1000, right? This is a practical example. Last year CET 2025 the result adari, so ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. Okay, well, so keep the target. Your board PCM should be, if you are willing to get a score, you are willing to get a rank below 1000 in KCET, then you should surely score this much. So ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ, ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ರಿ, PCM board 98% ಅಂತ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. PCM board 98% and KCET PCM ಒಳಗೆ at least 155 you keep the target, at least 155 you keep the target, then your ranking will be surely below 1000. Okay, well, so next, what all we have to do? Very first thing, quit social media. Very important thing what one should do nowadays. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗಿನ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ನೀವು ಕುಂತ ತಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. If you quit the what all these distractions are there, even distractions ಅದಾವ, ನಮ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್, ನಮ್ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನದಾವ, ಅವತ್ತು ನೀವು ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ, you will be 100% successful in your life, right? ಸೊ ಈಗ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಈ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ನ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರ, ಅವ್ರು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ, right? So nowadays it is very important to be far away from the distractions, right? So first, quit the social media, especially Instagram, Snapchat, okay, Facebook, even adavalla, ಇವೆಲ್ಲಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ. WhatsApp is okay, YouTube is okay. Through YouTube you will be learning the things. Through WhatsApp you will getting the informations of your institutions, so and so, right? ಅದೆಲ್ಲ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತೈತ್ರಿ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಮಚ್. ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಎನಫ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಈ ಉಳ್ಕಿದ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ಏನದಾವ, ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಟ್ ಇಟ್. ಅದನ್ನ ಕ್ವಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಭಾಳ ತಾತಂಗಿಲ್ರಿ. ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 2 to 3 seconds. ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್, ಟ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಇಟ್. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ as uninstall. ಜಸ್ಟ್ kick it out, right? Uninstall ಹೊಡಿರಿ, it will go out, right? So your distractions are over, right? Okay, that's it. What you have to do, first thing is you quit the social media. Next to that is keep a habit of solving MCQs every day. ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಸ್ಪೆಷಲಿ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಹೌ ಟು ಸ್ಟಡಿ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQs. ಒಂದು KCET ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಆ CET ಬುಕ್ ಒಳಗಿರುವಂತ MCQs ಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಸಿಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ದ ಹೋಲ್ ಥಿಯರಿ ಫಾರ್ ದಟ್.
ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಥಿಯರಿ ನಾ ಮೊದಲು ಓದ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ನ ಓದ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾ MCQ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಒನ್ಸ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ MCQ ಸಾಲ್ವ್. ನೀವು ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮೊದಲ ಅದ್ರದ್ದು ಎಲ್ಲ ನಾ ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಥಿಯರಿ ಎಲ್ಲ ಓದ್ತೀನಿ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಥಿಯರಿ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾ ಅದ್ರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಏನದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿತೀನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಅದಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು MCQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗೋ ಫಾರ್ MCQ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ MCQs, ಒನ್ ಆರ್ ದಿ ಅದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದ್ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗ್ತದ್ರಿ, ಸಮ್ವೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಬೇಕಾದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾಪಸ್ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈ ತರ ಎವ್ರಿ ಡೇ MCQ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. Solving MCQ is the 90% biggest step what you have to do for preparing for competitive exams, especially for KCET, right? So don't miss solving MCQ a single day. Every day you have to solve. On an average, let me tell you, every day at least 20 MCQs from each subject you have to solve. At least 20 MCQs you have to solve, right? ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 MCQs ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 100 MCQs ಗಳನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಳ್ರಿ. ಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ರೆಫರ್ ಒನ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ. ಡೋಂಟ್ ಕೀಪ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇಡ್ರಿ, ರೈಟ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ಒನ್ ಬುಕ್, MTG ಅವ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕರ್ನಾಟಕ CET ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಬುಕ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಕ್ ಸೈಜ್ ದೊಡ್ಡದ, ಬಟ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನೀವು ಥಿಯರಿ ಓದ್ಕೋದ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಯು ರೆಫರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಅದು ಒಂದು ಬುಕ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎನಫ್. ಈಗ ನಾ ಏನ್ ಹುಡುಗನ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಂದ್ರಿ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ಓನ್ಲಿ, ಅದ ಬುಕ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಬುಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೀರಿ. ಒನ್ ಬುಕ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್, ರೈಟ್? ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೇಕಿಂಗ್ 100 books and solving once, solve one book 100 times. It will be far profitable for you. It will give more confidence, more belief on you. It will give more score for you. Every book is good in its own way. Otherwise, ನೀವು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕೂಲ್, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಸ್ ಒಳಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒನ್ ಬುಕ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಬುಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಎವ್ರಿ ಬುಕ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇಟ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ, ಒಂದೇ ಸೋರ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಈ KCET ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಬೇಕು, ರೈಟ್? ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಮಗೆ ಫಿಲ್ಟರೈಸ್ಡ್ KCET ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದನ? See, for this I will tell you one source, especially my channel. See, ಈಗ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಒಳಗೆ ನಾ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನಂತೇಳಿ ಕ್ರಾಕ್ KCET 2026 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಈ ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಒಳಗೆ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ KCET. ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್, ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರುವಂತ KCET PYQs ಗಳನ್ನ ನಾನು ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ವಾಚ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನಾ ಹೇಳಿರುವಂತ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ದೆನ್ ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ದಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ನೀವು ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ದೋಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್. ಆ ಶಾರ್ಟ್ ನೋಟ್ಸ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಒಂದ್ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬುಕ್ ಅದ, ಆ ಬುಕ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು 100 MCQs ಪರ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್, ಯು ಆರ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, right? So KCET, if you want a single source which is perfect and which covers everything for your KCET preparation, for physics especially, then go to my channel. There in my channel there is a playlist called as KCET 2026 physics. In that channel you already first chapter na complete madidini, second chapter half agidri, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೆ ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತದ್ರಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ 2023 ಒಳಗೆ 2024 ಒಳಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅದಾವ, ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಡೆಪ್ತ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಫ್ ನೀಟ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ JEE ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಅದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಡೆಪ್ತ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ MCQs ಗಳು ಅದ್ರೊಳಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಾವ್ರಿ, ರೈಟ್? ಈಗೇನ ಸೀರೀಸ್ ರನ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ KCET 2026 ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ KCET. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ KCET. KCET ಇರ್ಲಾರ್ದಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಆಫ್ KCET. ಸೊ KCET PYQs ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಬಿದ್ದಾವ ಆ ಎಲ್ಲ PYQs ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, right? So please go to the playlist and watch them once. Make the short notes using those videos and go solve the MCQs on each chapter. 100 MCQs on each chapter by referring these videos. You are all set to the KCET 2026, right? Don't miss this. Please go and watch the videos. Okay, after that, solve PYQs, previous year questions. At least on the 10 to 15 years previous year questions you solve madhu. At least on 10 to 15 years. From up till 2023 I have already solved KCET PYQs ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5 to 10 years ಎಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ
ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವಾಚ್ ದೋಸ್. ರೀಸೆಂಟ್ 2024-25 ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫ್ರಮ್ 25 to 21, 5-6 years ನಾನು ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ದೋಸ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೆಫರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಓಕೆ, ಗಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಯಾವ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ, ನೀವು ಯಾವ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಒಳಗೆ ಕಲಿತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ರಿ, ನೋ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಬೈ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ 100%. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದೋ ಟೆಸ್ಟ್ ನಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿದೆನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. 100%. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ. ಡೋಂಟ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ, ರೈಟ್? Tests will help you in analyzing your mistakes. And after every test, I'm telling you this very importantly, after every test, go analyze your question paper, check where you have done the mistakes, note down the mistakes so that it will not occur in the next exam, right? So mistakes adu ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಡೌನ್ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್. ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ನಿಮ್ಮದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಆಗಬಾರ್ದು. ಇಫ್ ಯು ಡೂ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್, ದೆನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೋಷ್ಟ್ರೊಳಗಾಗಿ ಯುವರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಬಿ ಝೀರೋ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಗುವಂತ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಝೀರೋ ಆಗ್ತವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಎವ್ರಿ ಟಾಪರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್. ಎವ್ರಿ ಟಾಪರ್ ಡಸ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಡೂ ದಿಸ್ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್, ರೈಟ್? ಫೈನಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಇದು ಒಂದಿನ ನಾ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಇವತ್ತು ಕುಂತು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ನಾಳೆ ಕುಂತು ಮಾಡಿದ್ನಿ, ಮೂರನೇ ದಿನ ನಾನು ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. You have to be very, very focused. Every day, if you ask me, ನಾ ಹೇಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ every day at least ಒಂದು 4 hours you have to study. At least 4 hours you have to study, right? At least 4 hours, right? So 4 ತಾಸು, ಇವತ್ತು 4 ತಾಸು, ನಾಳೆ 4 ತಾಸು, every day 4 hours. You do this for the whole year and you have to do this, right? If you do this continuously without failing, you will achieve a very good rank in CET in 3 digit for sure, right? So do this much, you will surely attempt a rank, you will surely get a rank below 1000, right? All the very best for you, and whatever you want the help from my side, from my channel, I will surely do that. And already KCET 2026 physics channel playlist is already running. Please go and watch that videos, and if you need anything else, please put a comment in the comment box and we'll surely make a video on that, right? Thank you so much for watching and supporting the channel. Please keep watching and supporting the channel. We'll meet again in the next video. All the best, keep studying and keep growing. Thank you.